ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ तुहाडे अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट से। सो स्वागत करदा जी सारिਆਂ ਦਾ एक बार तो फिर चैनल उत्ते। सो अज इस क्लास के विच आपां डिस्कस करांगे जी पोलीटिकल साइंस का नैक्सट टॉपिक, जिस दे विच आपां राजपाल बारे डिस्कस करांगे कि भारत के किहड़े आर्टिकल दे विच राजपाल की व्यवस्था की गई है, राजपाल की नियुक्ति कौन करता है, राजपाल के किहड़े किहड़े काम रहिंदे हैगे अगे, इन्हां सारिਆਂ बारे आपां जिहड़ा है वो डिस्कस करांगे। उम्मीद करदा सैशन तुहाडे सारिਆਂ लई हैल्पफुल रह रहे होणगे और जेकर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आउंदी हुंदी है तो जरूर उसनूं कमेंट बॉक्स दे विच मैंशन कर दिया करो। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਓਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਜੋ ਐਪ ਆ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PDF ਪਲੱਸ ਥਿਓਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਂਗੇ। सो जिन्ना कोशिश होंगी है मेरी वाइट बोर्ड के उपर मैं तुम्हें समझा देना। अगर ज़्यादा डीपली देखना होता तो तुम ऐप के उपर जाके देख सकते हो। PDF के ज़्यादा डीपली ऐड कर देना ना, क्योंकि क्लास कई बार थोड़ी जी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए उसको कवर करने लिए मैं 2 पार्ट के फिर कई बार थोड़े बहुते पॉइंट मिस कर देना ना। तो इस करके जो है कोशिश कर लिया करो कि PDF में जरूर रीड कर लिया करो, क्योंकि वो मैं काफ़ी सारे होर पॉइंट्स भी जोड़े वो ऐड किए होंगे है ने। ओके, अज का अपना टॉपिक रहेगा जी गवर्नर यानी कि राजपाल। ओके, गवर्नर जिसनों कि आपां राजपाल कह दें हैगे। और एक तो स्टूडेंट की मिसटेक आई सी, मतलब कि क्वेरी आई सी कि जोड़े अखर वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं, शब्द काफ़ी छोटे होंगे। छोटे लिखण का मेन परपज़ यह होंदा कि क्योंकि मैटर काफ़ी होंदा हैगा, फिर उन्होंने सारे लिखना पैंदा है। जिन्ने ज़्यादा बड़े होणगे फिर मैनूं उन्नी बार जो ज़्यादा मिटाउणा पैंदा हैगा, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो उस चीज़ को ध्यान दे विच रखते हुए मैं जोड़ा है अखर थोड़े जे छोटे कर दिंदा हुंदा हैगा। हाँ, अगर तुहानूं कोई ज़्यादा दिक्कत आउंदी है तो मैं जरूर बड़े कर देवांगा लिखण दे विच। पर जे तुहाडे कोल थोड़े बहुते बलर हुंदे हैगे तो तुसीं जिहड़ी वीडियो की क्वालिटी है वो इनक्रीज़ कर लिया करो, जिस दे नाल ये बड़े क्लीयर तुहानूं पोर्ट्रेट दे विच देख लिया करो, बड़े क्लीयर तरीके नाल तुहानूं जिहड़े सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं जी गवर्नर तो। ठीक है, गवर्नर जिहड़ा है जिस तरीके दे नाल आपां सेंटर दे विच पढ़िया सीगा कि सरकार दे 3 अंग होंदे हैगे अगे, जिस दे विच एक नूं आपां कह दिंदे हैगे कि विधान मंडल, एक नूं आपां कह दिंदे हैगे विधान मंडल। ठीक है, दूसरे नूं कह दिंदे हुंदे आपां कार्यपालिका, कार्यपालिका। तीसरे नूं जिहड़ा है आपां कह दिंदे हुंदे हैगे कि न्यायपालिका। तीसरे नूं आपां जिहड़ा है न्यायपालिका कह दिंदे हुंदे हैगे। सो इस तरीके दे नाल ही जिहड़ा है तीनों पार्ट जिहड़े हैगे सेंटर दे विच भी लागू रहिंदे हैगे ते स्टेट दे विच भी लागू रहिंदे हैगे। मतलब कि हर एक खेतर दे विच चाहे आपां राज बारे पढ़ांगे तो चाहे फिर आपां जिहड़ा है आपां सेंटर बारे पढ़ांगे। ठीक है, तिन्नां दे विच यही अंग रहिंदे हैगे। जिवें विधान मंडल की गल करिए, इहदा मुख काम हुंदा है कानून बनाउणा। ठीक है, इसदा मुख काम हुंदा है कानून बनाउणा। ठीक है, दूसरे का काम होंदा है जी कानून लागू करना, कानून लागू करना जिन्हों कि आपां कार्यपालिका कह दिंदे हैगे। तीसरा है न्यायपालिका, जिहदा मुख काम होंदा है जी कानून के अनुसार न्याय करना। ठीक है, ये तीनों कंसैप्ट नेगे। जे पहलों सेंटर के नाल कंपेयर करांगे तो कानून बनाने का काम संसद करती है, जिस दे विच लोक सभा राज सभा के जिहड़े दोनों सदन आ जाते हैं। जे आपां कार्यपालिका की गल करिए, कानून नूं लागू कराउण नूं लैके आउंदा है तो उत्थे राष्ट्रपति जिहड़ा आ जाता हैगा। ठीक है, अते इस तों इलावा मंत्री परिषद अते प्रधानमंत्री आ जाता है। न्यायपालिका नूं लैके सेंटर दे विच जेकर आपां चलांगे तो सुप्रीम कोर्ट आवेगी। ओके, पर आपां इत्थे पढ़ रहे हैं गवर्नर, गवर्नर राज दे विच हुंदा, इस करके पहला आपां गवर्नर नूं लैके इत्थे कंसैप्ट क्लीयर करते हैगे। ठीक है, ये 3 अंग जिहड़े काम करते हैगे। पहला अंग है विधान मंडल, राज की गल कर रहे हैं आपां। ठीक है, स्टेट की गल कर रहे हैगे। कानून बनाने का काम जिहड़ा है वो करते हैगे जिथे विधान सभा, विधान सभा अते विधान परिषद, अते विधान परिषद, ये 2 आ जाते हैं जी विधान मंडल दे विच। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका दे विच 2 तरह की जिहड़ी कार्यपालिका रहेगी अपने कोले। एक नूं कहा जाऊगा नाम मात्र कार्यपालिका। ठीक है, एक नूं कहा जाऊगा असली कार्यपालिका, एक नूं कहा जाऊगा असली कार्यपालिका। ठीक है,
ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 153 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 153, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆਰਟੀਕਲ 153 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 153 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 7ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ, ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 7ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਲ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 153 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 153 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ, 7ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 155। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 155
155 आर्टिकल 155 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਓਕੇ, ਆਰਟੀਕਲ 155 ਆਰਟੀਕਲ 155 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੱਛਦੇ ਪਰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 156 ਆਰਟੀਕਲ 156 ਆਰਟੀਕਲ 156 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 156 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 157। ਆਰਟੀਕਲ 157 ਆਰਟੀਕਲ 157 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸੀਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੱਖਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 59 ਹੈ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਕਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੈਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੈਂਟਰ ਕਰੂਗਾ, ਸਹੁੰ ਸਟੇਟ ਚੁਕਾਵੇਗੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਵੇਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਆਰਟੀਕਲ 161। ਆਰਟੀਕਲ 161 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 72 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂ, ਬਟ ਇਹ ਕਟਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 200। ਆਰਟੀਕਲ 200
ਆਰਟੀਕਲ 200 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦੇ ਅਧੀਨ 3-4 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੌਥਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਜਾਂ 4 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 213। ਆਰਟੀਕਲ 213, ਆਰਟੀਕਲ 213 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 213 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ। 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 217। ਆਰਟੀਕਲ 217, ਆਰਟੀਕਲ 217 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ।
हाई कोर्ट के जजां की नियुक्ति करूगा राष्ट्रपति, बट सलाह लवेगा राजपाल तो कि किस व्यक्ति की नियुक्ति करनी है। इस दे विच स्पैशली जिहड़ा है वो मैंशन किया गया है। ठीक है, यह कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल 153 जिस दे विच राजपाल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 155 जिस दे विच नियुक्ति दियां जिहड़ियां दस्सिया गया है कि कौन करेगा। आर्टिकल 156 दे विच कार्यकाल दस्सिया गया है। आर्टिकल 157 दे विच क्वालीफिकेशन हैगी। आर्टिकल 159 दे विच राजपाल नूं सौं कौन चुकावेगा इसका जिक्र किया गया। आर्टिकल 161 दे विच सज़ा माफ़ी नूं लैके व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 200 दे विच बिल नूं प्रवानगी लैके हैगी आ। आर्टिकल 213 दे विच ऑर्डीनेंस जारी करना ते आर्टिकल 217 दे विच हाई कोर्ट के जजां की नियुक्ति का जिहड़ा जिक्र है वो किया गया है। ठीक है, सो यह है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस तो इलावा है जी कि राजपाल नूं जिहड़ी तनख्वाह है वो कितनी दित्ती जाती हैगी अते राजपाल नूं होर किहड़े-किहड़े विशेष अधिकार प्राप्त नेगे उन्हां दा भी आपां जिक्र करते हैं। तनख्वाह राजपाल की जिहड़ी तनख्वाह रहिंदी हैगी जी वह है 3,50,000 प्रति महीना। ठीक है, प्रति महीना यह तनख्वाह रहिंदी हैगी अगे। तो जे मान लो कई बार कोई राजपाल 2 या 2 तो वध राज्यों लिए है, जिवें कि पंजाब ते अपने चंडीगढ़ का है। ठीक है, एक राजपाल हैगा, सो उसकी जेकर आपां गल करिए तो वो अधीन ये आ जाता हैगा कि उन्होंने जी तनख्वाह है वह अनुपात करके जोड़ा है उसनों तनख्वाह दी जाती है। मतलब ये नहीं भी जे 3 राज्यों का तो वो बदले उन्होंने 10,50,000 जी सैलरी वही दी जाओ, नहीं वह अनुपात कढ़नगे भी मिक्स या भी उन्होंने घाटा भी ना पवे तो मतलब उन्होंने फील भी ना हो। सो इस तरीके जी वो तनख्वाह फिक्स कर देंगे है। बट जेकर वो एको राज का है तो उन्होंने 3.5 लाख रुपया प्रति महीना जी है वो तनख्वाह देती जाती हैगी। ओके, इस तो इलावा तनख्वाह तो इलावा एक होर विशेषता भी रही हैगी कि जिहड़ा राजपाल है इसनूं ट्रांसफर भी किया जा सकता है। आ भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि राजपाल की ट्रांसफर भी की जा सकती है बाय राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेजिडेंट किसी भी राजपाल नूं उसके कार्यकाल के दौरान एक राज तो दूजे राज दे विच भेज सकता है। ये शक्ति राष्ट्रपति के कोल है। जेकर उन्होंने लगता है कि इत्थे सिस्टम सही चल रहा है तो उसकी जगह तो उसनूं जिहड़ा है होर मतलब कि होर राज दे विच भेजना चाहिए तो उसकी मदद लई उसनूं भेज सकता है। सो ये शक्ति उसके विच आ जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना है। नैक्सट है जी कि कुछ विशेष अधिकार जिहड़े वो राजपाल नूं दिते गए हैगे, जिवें कि राजपाल नूं जिहड़ा हैगा उहदे कार्यकाल दे विच कैदी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कैदी नहीं बनाया जा सकता, ये उसके विशेष अधिकार हैगे नेगे। इस तो इलावा राजपाल नूं जिहड़ा हैगा किसी भी फौजदारी मुकदमे दे विच नहीं लिआंदा जा सकता, उहदे उपर फौजदारी मुकदमा नहीं चलूगा। ठीक है, बट उहदे उपर निजी तौर के उपर दीवानी मुकदमा जिहड़ा है वो चलाया जा सकता है, पर उहदे लई उसनूं अगेतरी सूचना देनी जिहड़ी जरूरी है। ये नहीं है कि मतलब मौके तो उसनूं कह देंगे, अगेतरी सूचना देनी जरूरी हैगी। बट फौजदारी मुकदमा उसके उपर जिहड़ा वो चलूगा नहीं, किसी भी हाल दे विच नहीं चलाया जाऊगा, तो ना ही उसके कार्यकाल दे विच उसनूं जिहड़ा है कैदी बनाया जाऊगा, तो ना ही जिहड़ा राजपाल है वो किसी भी अदालत नूं अपने कामां दे लई किसी भी शक्ति की वरतों नूं लैके किसी भी काम नूं लैके रिस्पोंसिबल नहीं है किसी नूं भी। ठीक है, किसी भी अदालत दे विच रिस्पोंसिबल नहीं है, कोई पूछ नहीं सकदा उन्होंने भी ये काम क्यों किया या किस कारण करके किया, ये उहदे अधिकार दे विच नहीं है। ठीक है, वो स्वतंत्र है इस चीज़ नूं लैके पूरी तरह। ठीक है जी, नैक्सट आउंदा है अपने कोल कि जिहड़ा राजपाल है। ठीक है, ये तो सारे राज्यों के विच है, जिवें आपां गल करिए 28 के 28 राज्यों के विच हैगा। पर एक चीज़ याद रखनी है कि जिहड़ियां यूनीयन टैरेटरी हुंदियां जिन्हों कि आपां केंद्र शासित प्रदेश कह दिंदे हां, केंद्र शासित प्रदेश कह दिंदे हैगियां, ये केंद्र शासित प्रदेशों के विच राजपाल की व्यवस्था नहीं हुंदी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश ऑलरेडी ही सेंटर के अंडर होंगे, मतलब कि राष्ट्रपति के अंडर होंगे है, तो इसलिए इत्थे राजपाल नहीं होंदा। कई यूनियन टैरेटरी दे विच जिहड़ा है उप राजपाल की व्यवस्था जरूर की गई है, उप राजपाल की व्यवस्था जरूर की गई है, राजपाल नहीं है। ठीक है, क्योंकि राजपाल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ही जिहड़ा है उस खेत्र दे विच राष्ट्रपति का शासन चल रहा होंदा है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होंदा है कि उस खेत्र दे विच राष्ट्रपति का शासन जिहड़ा वो चल रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो इस करके 4 साडे केंद्र शासित प्रदेश ने जिन्हां दे विच जिहड़ा हैगा उप राजपाल की व्यवस्था हैगी। पहला राज है जी साडे कोले केंद्र शासित प्रदेश सॉरी अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, इहदे विच उप राजपाल की व्यवस्था है। ठीक है, दूसरा है जी दिल्ली, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है पौंडुचेरी, तीसरा है पौंडुचेरी, तीसरा है पौंडुचेरी। ओके, चौथा है जी जम्मू एंड कश्मीर,
चौथा है जम्मू एंड कश्मीर, इन्हां दे विच उप राज्यपाल है ना कि राजपाल, ठीक है, क्योंकि ये सारे केंद्र शासित प्रदेश नेगे जिहड़े 4 रह चुके हैगे उन्हां दे विच राष्ट्रपति का ही शासन है, उन्हां दे विच राष्ट्रपति का ही शासन है। तो जिहड़ा ये उप राज्यपाल है इहदी व्यवस्था भी संविधान दे विच नहीं की गई, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के उपर कि राष्ट्रपति उत्थे नहीं संभाल सकता तो अपने अंडर एक व्यक्ति रख लैंदा हैगा, उसका शासन प्रबंध चलाउण दे लई उहनूं कह दिता जांदा है उप राज्यपाल, उसनूं कह दिता जांदा है उप राज्यपाल। ओके, एक होर चीज़ है इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि अगे फंक्शन के आप डिस्कस कर लेंगे कि किहड़े फंक्शन ये करता है, वो कवर हो जाऊगा, ठीक है। सो ये है इसके प्रमुख आर्टिकल और राजपाल को लेकर कुछ मुख्य व्यवस्थावां। नैक्सट कम करते हैं आप कि राजपाल काम किहड़े करता है, राजपाल काम किहड़े करता है। राजपाल को 3 तरह के काम होंदे हैगे आ, राजपाल दे कोले 3 तरह के काम होंदे हैगे आ। पहले काम कार्यपालिका दे काम या पावर्स, ठीक है, कार्यकारी काम। दूसरे काम विधानक काम, विधानक काम। तीसरा काम वित्तीय काम, वित्तीय काम, ठीक है। ये 3 तरह के काम रहिंदे हैगे कि राजपाल दे कोले। कार्यपालिका दे विच कार्यकारियां दे विच आउंदा है जी कि राजपाल जिहड़ा है वो नियुक्तियां किहड़ियां करदा है, सेम नियुक्तियां जिहड़ियां राष्ट्रपति करदा है सेंटर दे विच उन्हां दे नाल मिलदे जुलदे आउंदे जिहड़े है वो राजपाल राज दे विच करदा है। जिवें कि सब तो पहला जेकर आपां राज दे विच गल करिए तां सब तो उच्चे रैंक दे उपर राजपाल तो बाद आउंदा है मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी, राजपाल करता है, ठीक है। तो इत्थे याद रखना है कि राजपाल कोई अपनी मर्जी के नाल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करता हैगा, वो जिस व्यक्ति को विधान सभा के विच बहुमत मिलिया होगा सिर्फ उस व्यक्ति ही सिर्फ वो जिहड़ा हैगा मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता जिसनों विधान सभा के विच हो। हाँ, एक स्टेज के विच हो सकता है कि जेकर मान लो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो उत्थे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। दूसरी नियुक्ति करता है जी मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल की नियुक्ति जिहड़ी है वह मुख्यमंत्री की सलाह के उपर नियुक्ति करता है। जिहड़ी भी लिस्ट बना के देंदा उसने साइन ही करने होंगे क्योंकि उन्हें मतलब होर तो कुछ नहीं करना होंदा है। इस तो इलावा महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ है वो भी इसके द्वारा ही की जाती है, ठीक है। महकमिਆਂ की जिहड़ी वंड की जाती हैगी, ठीक है। तीसरा काम आ जाता है जी नियुक्ति आती है राज के एडवोकेट जनरल की, एडवोकेट जनरल राज की गल कर रहे हैं आप, ओके। राज के एडवोकेट जनरल की गल कर रहे हैं, यानी कि जो राज का सरकारी वकील होंदा हैगा उसनूं जिहड़ा हैगा नियुक्त करने की जिम्मेवारी जिहड़ी है वो राज्यपाल की रहिंदी हैगी, ठीक है। इस तो इलावा चौथी नियुक्ति आ जाती है जी हाई कोर्ट के जजां की, हाई कोर्ट के जजां की नियुक्ति। अच्छा, जजां की नियुक्ति नहीं करता, ये सिर्फ सलाह दिंदा है, ठीक है। नियुक्ति के लिए सलाह दिंदा हैगा, नियुक्ति के लिए सलाह दिंदा हैगा, ठीक है। पंजवीं आ जाती है जिन्हां कोले राज लोक सेवा कमीशन, ठीक है, राज लोक सेवा कमीशन, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिन्होंने आप सेंटर के गल करके UPSC कह दें, बट इत्थे जिहड़ा है SPSC के नाम नाल जानते हैगे। सो ये चेयरमैन अते इहदे मैंबरां की जिहड़ी नियुक्ति हैगी वो राजपाल के द्वारा की जाती हैगी। सो इस दे विच आ जाता है, ठीक है। इस तो इलावा जिहड़ा राजपाल है, ठीक है, इहदे कोल एक विशेष अधिकार हुंदा कि इहदी रिपोर्ट के उपर राजपाल की रिपोर्ट के उपर आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 के अधीन संकटकालीन घोषणा जिहड़ी है वो लागू की जा सकती है,
संकटकालीन घोषणा जी है वो की जाएगी जी, जी कि आर्टिकल 356 के अधीन आती है, क्योंकि राज जो राजपाल जो है वो राज का मुखी होंगे हैगा, तो उन्होंने पता होंगे कि वह राज संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जेकर उन्होंने अजिहा लगता है कि साडा राज संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो वह फिर राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकता है कि उसके राज के संविधान के अनुसार कुछ नहीं हो रहा, तो राष्ट्रपति फिर उत्थे जिहड़ा है इसनूं लागू कर सकता है आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए। ओके, इस तो इलावा जिहड़ा राजपाल हुंदा है, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजपाल जिहड़ा है ये यूनीवर्सिटियां का चांसलर हुंदा है। राजपाल जिहड़ा है यह यूनीवर्सिटियां का, पंजाब दियां ते पंजाब दियां सारियां यूनीवर्सिटियां का, ठीक है, हरेक राज्य हरेक जिन्नियां भी यूनीवर्सिटियां ने उन्हां दा चांसलर हुंदा है, यूनीवर्सिटियां दा चांसलर सारियां यूनीवर्सिटियां, ठीक है। कोई भी यूनीवर्सिटी है जी सरकारी है प्राइवेट है वह चांसलर लगभग जोड़ा है वो राजपाल सरकारी का तो होंगे है, इस तो इलावा प्राइवेट के अंडर भी आ जाता है, ठीक है। इस तो इलावा ये अपनी सहायता के लिए हुण हरेक जगह पर यूनीवर्सिटी के तो नहीं रह सकता, तो इसलिए ही अपने अधीन एक वाइस चांसलर जोड़ा है वो चुन लेंदा है, ठीक है। वाइस चांसलर चुन लेंदा हैगा जी। सो वाइस चांसलर की जी नियुक्ति है वो राजपाल के द्वारा की जाती है। वाइस चांसलर की जी नियुक्ति है वो राजपाल के द्वारा की जाती है। राजपाल ऑलरेडी ही जोड़ा है किसी भी यूनीवर्सिटी का जी भी राज के पैंदी है वह चेयरमैन यानी चांसलर वो ऑटोमैटिकली होंदा ही होंदा है, ठीक है। दूसरे काम आ जाते हैं जिसते विधानक काम। ओके, विधानक कामां दे विच की है जी, विधानक कामां दे विच प्रमुख तौर के उपर आउंदा है कि यह सदन दियां बैठकां बुलाउंदा है, सदन दियां बैठकां बुलाउंदा है, इहदे कोल है, ठीक है। दोनों सदनों की जेकर अज दे इक्को है तो मतलब एक सदन की बैठक ही बुलाऊगा, जो दोनों ने तो दोनों की बैठक जी वो बुला सकता है, ठीक है। इस तो इलावा दोनों सदनों की सांझी बैठक, दोनों सदनों की सांझी बैठक बुला सकता है, तो जेकर मान लो किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होया तो सांझी बैठक उत्थे ही बुलाई जाऊगी जिथे दोनों सदन है ने, जिथे दोनों सदन नहीं है कि उत्थे सिर्फ एक राज ही बुलाया जाऊगा, मतलब विधान सभा ही रहूगी, ठीक है। जिन्हों के विधान परिषद है जिमें कि 6 राज्यों के उन्होंने जोड़ा है दोनों सदन की सांझी मीटिंग भी बुला सकता है, जिमें कि उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अपना जोड़ा कर्नाटक हो गया, ठीक है। इन्होंने 6 राज्यों के विधान परिषद भी है, मतलब कि 2-2 सदन वाले है, तो इन्होंने दोनों सदन की सांझी मीटिंग करवा सकता है। बाकी सारे 28 राज्यों के एक सदन या विधान सभा का ही है, तो उन्होंने एक सदन की ही रहूगा, ठीक है। इस तो इलावा जोड़ा है इस सदन की जी बैठक है उसनों स्थगित कर सकता है, मतलब पोस्टपोन कर सकता है, उन्होंने रद्द कर सकता है, ओके, और उसनों अगे तक पा सकता है। ये काम भी राजपाल ही करता है, क्योंकि यह राजपाल की ही जिम्मेवारी होंगी है, ठीक है। इस तो इलावा तीसरा काम आ जाता है जिसका विधानक कामां दे विच कि नवीं सरकार, ठीक है, नवीं सरकार दे विच जो पहली बैठक होंदी है, नवीं सरकार की पहली बैठक दे विच पहला भाषण राजपाल देगा, पहला भाषण राजपाल देगा, ठीक है। इहदे नाल ही हर नवें साल के उपर, हर नवें साल के उपर पहली बैठक, हर नवें साल की पहली बैठक दे विच पहला भाषण भी जिहड़ा है वो राजपाल ही दिंदा है, पहला भाषण जिहड़ा है वो राजपाल ही दिंदा है। ध्यान रखना है कि जिहड़ा भाषण है इनू असल दे विच तैयार मंत्रीमंडल करके दिंदा है, बट प्रजेंट जिहड़ा है वो राजपाल करदा हुंदा है, ठीक है। तैयार मंत्रीमंडल करके दिंदा हुंदा है, प्रजेंट इसनू राजपाल करदा हुंदा है, ये याद रखना अपना कंसैप्ट इस दे विच, ठीक है। नैक्सट है जी इस दे विच विधानक कामां दे विच जिमें ऑर्डीनेंस जारी करना, क्योंकि कानून बनाने की भी शक्ति इसमें दी गई है, तो यह ऑर्डीनेंस भी जारी कर सकता है, जेकर इनू किते इस तरह लगता है कि इस राज की व्यवस्था जी हैगी कानून की जी जरूरत है मौके के उपर, तो इस तरीके उसनू भी यह जोड़ा कर सकता है, ठीक है। बाकी काम आप उस कर ही लेते थे, होर इस कुछ खास नहीं है, 2 पॉइंट रह गए हैं। विधानक दे विच एक चीज़ लिख लैनी हैगी आपां होर कि विधान परिषद दे, ठीक है, विधान परिषद के कुल मैंबरां दा, विधान परिषद के कुल मैंबरां दा 1/6 मैंबर जिहड़े हैगे जी वो राजपाल के द्वारा चुने जाते हैं, वो राजपाल के द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के कुल मैंबरां दा 1/6 मैंबर, ठीक है, ये चुने जाते हैं जी इसके द्वारा। उत्थे ही जेकर आपां गल करिए विधान सभा दे विच, विधान सभा दे विच भी जिहड़ा है एक मैंबर नॉमीनेट कर सकता सीगा, विधान सभा दे विच एक एंगलो इंडियन मैंबर,
एंगलो इंडियन मैंबर जिहड़ा हैगा गा उस नूं नोमीनेट कर सकदा सीगा। आर्टिकल 333 आर्टिकल 333 ਦੀ नहीं पर ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 104 ਨੰਬਰ ਸੋਧ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ, ਬਟ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, सॉरी एक मैंबर चुन सकता है। ठीक है, तीसरा काम आ जाता जी ਵਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੋ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਧਨ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਬਿੱਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ। ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋ, ਬਟ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਥੋੜੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PDF ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਮਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ।